हरे कृष्णा। ओके माताजी। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकुलचोरम् अनेकजन्मकृतपापचोरं चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवाबुधश्यामलकान्तिचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं य करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृ दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसार अपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणाश्च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽर्यचौरं त्वं भक्तिदानासि मया निरुद्धं छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नसि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मनमानसे तामसराशि घोरे काराग्रहे दुःखमयि निबद्धं लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डं स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशादृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौराहृदया न हि मोचयामि। सर्वस्वचौराहृदया न हि मोचयामि। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरि हरे बोल। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा माताजी। माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माताजी। माताजी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करीदा माताजी। हरे हरि कृष्णा कृष्ण माताजी। माताजी। हरि हरि माताजी। ओके माताजी। ओके हरि बोल. ஓகே, நம்ம பகவத்கீதா 6வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். ஓகே, சாந்தி மாதாஜி, ஈஸ்வரி பாணி மாதாஜி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா? ரிப்பீட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ரிப்பீட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரி தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து பாகவதம் கிளாஸ்க்கு காலையில போயிட்டேன் மாதாஜி. நான் ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி. ஹரே ஓகே. ஓ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. शनै शनैर् उपरमेत् शनैः उपरमेत् शनैः
शनैः शनैरुपरमेद् शनैरुपरमेत् शनैः शनैरुपरमेद् शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या धृतिगृहीतया बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद् अपि चिन्तयेत् न किञ्चिद् अपि चिन्तयेत् न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद् अपि चिन्तयेत् हरि बोल हरे कृष्णा ईश्वरी पानी माता जी वासिக்கிறீங்களா வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. हरे कृष्ण பதம் 25. சனை சனைர் உபரமேத் புத்யாத் கிருதயா ஆத்மசம்ஸ்தத் மனக்ருத்வா ந கிஞ்சித் அபிசித்தயேத். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा நீங்க வந்த கிளாஸ் ஜம்முன்னு இருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா हरि बोल नारायण சிரிச்சுட்டே இருக்க மாதிரி நல்லா இருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா हरे ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஒரே ஒரு நிமிஷம், எனக்கு என்னோட நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். எங்க போச்சு? ஜூம் இங்க இருக்காங்க. ஓகே, நோட்ஸ். யா, ஓகே. ஸோ translation नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी मेन भक्ति सरस्वती गौरांग बिचाने निर्विशेष सुनियोदि पच्चते देशादपि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. ஸோ இன்னைக்கு எத்தனாவது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம்? 6வது அத்தியாயத்துல 25 ஃபைன், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிட்டேமா பிரபு. படிங்க மாதாஜி. வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய பக்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேறெதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானஞ்சனாச்சாரியா சச்சுருன்மிலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஷனை ஷனை உபரமேத். ஸோ பகவான் 6வது அத்தியாயம் தியான யோகத்துல இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஓகே,
ஸோ ஷனை ஷனை உபரமேத். ஷனைனா என்ன? கிராஜுவலி, கொஞ்சம் கொஞ்சமா, ஸ்லோலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. உபரமேத்னா நம்ம அதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த வார்த்தை நம்ம கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். உபவாசம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? ஏகாதசி அன்னைக்கு உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, உபவாசம்னா நம்ம வந்து சாப்பிடாம இருக்கிறது, உண்ணாம தின்னாம இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி உபவாசம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, வாசம்னா இருக்கிறது. நம்ம திருப்பதி பாலாஜியோட பேரு ஸ்ரீனிவாசா. அப்படின்னா என்னன்னா, ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி அவங்களோட ஹிருதயத்துல இருக்காங்க, ஸ்ரீனிவாசா. அதனால பாலாஜியோட பேரு ஸ்ரீனிவாசா. சோ அதே மாதிரி உபவாசம்னா பகவானுக்கு அருகில் இருக்கிறது. ஏகாதசி அன்னைக்கு இந்த வெளி வேலையெல்லாம் செய்யாம ரேஷன் கடைக்கு போறது, பேங்க்குக்கு போறது, இந்த வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அன்னைக்கு அதிகமா நாம ஜபம் பண்ணி பகவத்கீதை பாகவத்தை பாராயணம் பண்ணி அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அதான் உபவாசம். அப்போ உப அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா அருகில், வாசம்னா இருக்கிறது. ஆனா இங்க என்ன வார்த்தை வந்திருக்கு? உப்பரமேத் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்குது. உப்பரமேத்னா, உப்பனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா, ஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா, உப்ப நெருங்கி, எதை நெருங்கணும் எதை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த விடுறது, இந்த ரிட்டையர்மெண்ட், இந்த பௌதிக இச்சைகள், பௌதிக ஆசைகள், பௌதிக விஷயங்களை அனுபவிக்க வேண்டியது, அதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடணும். அதே மாதிரி இங்க வந்து சூப்பர்லேட்டிவ்ல போட்டிருக்கு உப்பரமேத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த உப்பரமேத் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கண்டிப்பாக அப்படின்னு அர்த்தம். உப்பரமேத் அந்த ஈட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியும் போது அதோட அர்த்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக. இதே வார்த்தையை பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் உத்தவ கீதையில யூஸ் பண்ண என்ன சொல்றது, அதுல வந்து எப்படின்னா, குருவை வந்து நீங்க கண்டிப்பாக எடுக்க வேண்டும், சேத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதிக சேத் அத மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதோட எண்டு ஐஎன்ஜியில் வந்து நம்ம கண்டினியூஸ் அப்படின்லாம் இங்கிலீஷில் வச்சுருக்கோம்ல, அதே மாதிரி எதெல்லாம் இந்த மாதிரி முடியுறதோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக, ஒன் ஷுட், கண்டிப்பாக இந்த தியான யோகம் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை, தேவையில்லாத தாட்ஸு, தேவையில்லாத இந்த பொருட்கள், இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஓகே. மெல்ல மெல்ல மனதை வெளிப்புற விஷயங்களிலிருந்து விலகி, உதாரணத்துக்கு கொஞ்சமா எலெக்ஷனை விடணும், கொஞ்சமா சீரியல்ல விடணும், கொஞ்சமா ஐபிஎல்ல விடணும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி விஷயங்கள், படம், இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்மளை வந்து விட சொல்றாங்க. ஓகே. அடுத்தது, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏன் இதை வந்து ஷனை சொல்லியிருக்காங்க? எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை நீங்க திடீர்னு விட்டீங்கன்னா அது திடீர்னு திருப்பியும் ரிட்டர்ன் வந்துடும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடணும். உதாரணத்துக்கு நீங்க 4 மணிக்கு எந்திக்கிறீங்க, ஆனா டெய்லி நம்ம 7-8 மணிக்கு தான் எந்திக்கிறோம். ஒரு நாள் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சிங்கன்னா 2 நாள் எந்திப்பீங்க, 3ஆவது நாள் நீங்க திருப்பி அடபோடா இதெல்லாம் எவன்டா பண்ணுவான், இப்படி இருக்கிறதுக்கு நம்ம சும்மாவே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 மணிக்கு எந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணணும். ஒரு வாக்கிங் போகிறாங்க, உதாரணத்துக்கு உடம்பு எடை குறைக்கணும், வாக்கிங் போகிறாங்க. ஒரே நாள் எடுத்த உடனே 10 கிலோமீட்டர் நடக்கிறான், அடுத்த 2 நாளுக்கு என்னாச்சு, கால் வெளின்னு படுத்துப்பான். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வராதுங்க அப்படின்ட்டு மொத்தமாக முடிச்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் அது தொடவே மாட்டான். அப்போ என்ன பண்ணணும், ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர், அப்புறம் ஒரு 1 கிலோமீட்டர், அடுத்த ஒரு மாதம் கழிச்சு 3 கிலோமீட்டர், அப்படி கொஞ்சம் ஏற்றும் போது அவன் அப்போ ஒரு 8 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு மாதமோ 2 மாதமோ 6 மாதமோ கழிச்சு ஒரு ஸ்டெடியாக வரும். ஸோ அதனால இந்த பௌதிக விஷயங்களை விடும்போது எடுத்தோம் கவுத்தோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் படிப்படியாக நம்ம வந்து விடணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது, ஏன்னா இது தியான யோகத்துல சொல்லியிருந்தாலும் இந்த பௌதிக விஷயங்களை விடணும் அப்படின்றது, இந்த பௌதிக இன்பங்களை எல்லாம் துறக்கணும், சிற்றின்பத்தை நம்ம இவர் கேட்டார் இல்லையா, நம்ம பேரின்பம் சிற்றின்பம். ஸோ இந்த சிற்றின்பத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சே ஆகணும். அது நம்ம எந்த யோகத்துல பண்ணாலும், ஞான யோகம் பண்ணாலும் சரி, தியான யோகம் பண்ணாலும் சரி, அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணாலும் சரி, பக்தி யோகம் பண்ணாலும் சரி, கண்டிப்பாக சிற்றின்பத்தை கொஞ்சம் விட்டாதான் நம்ம பேரின்பம் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இல்லையா? இது வந்து கார்ல இருக்கக்கூடிய 2 அழுத்தான் மாதிரி, 2 பெடல்ஸ். ஒரு பெடல் என்ன இருக்கு, ஆக்சிலேட்டரு கொடுத்தா பெட்ரோல் நிறைய போய் வண்டி வேகமா போகும். இன்னொரு கீழே பெடல் இருக்கும், அந்த பெடல்லாம் அழுத்தினா என்ன வரும், பிரேக்கு இல்லையா? நான் பிரேக்கையும் பிடிப்பேன், நான் வந்து ஆக்சிலேட்டரையும் அமுத்துவேன்னா வண்டி என்ன ஆகும், போகாது இல்லையா? வண்டி இன்ஃபேக்ட் நாசமா தான் போகும். அதே மாதிரி தான் நம்ம கதையும். நம்ம ரெண்டுத்தையும் கனமா பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அப்படியே ஒரே ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருக்கும். அப்போ நம்ம எப்படி பக்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட்டும் போது கொஞ்சமா பௌதிக விஷயங்களையும் நம்ம வந்து குறைச்சுட்டே வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உதாரணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே இது சொல்லியிருக்கேனான்னு தெரியல,
நான் ஒரு சன்னியாசிக்கு வந்து சேவை பண்ற ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. அவர் எப்போ வந்தாலும் நான் லீவ் போட்டு அவர் கூட இருப்பேன். பக்தி விஷ்ணம்ப மாதவ சுவாமி மகாராஜ் அவர் இப்போ இங்க இல்ல, பகவானோட நித்திய லீலையில சேர போயிட்டாரு அவரு. ஸோ அவர் இருக்கும்போது அவர் ஒரு ஏகாதசி அன்னைக்கு வந்திருந்தாரு இங்க. அப்ப நான் தான் போயிட்டு ஏர்போர்ட்ல போயிட்டு அவரை பிக்கப் பண்ணி அவரை ரூம்ல தங்க வச்சு அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். அப்போ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இங்க எல்லா மாதாஜிஸ்லாம் வெயிட்டிங் வீட்டில். நான் என்னோட ஃபோன் காலுக்காக நான் வந்து மகாராஜை கேட்டுட்டு அந்த சுவாமியை கேட்டுட்டு அவர் என்ன இன்னைக்கு சாப்பிடுவாரு அப்படின்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்களுக்கு சொல்லணும். அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு தருவாங்க. ஸோ அதனால மகாராஜ் கிட்ட கேட்டேன், மகாராஜ் இன்னைக்கு என்ன சாப்பிடுவீங்க, நீங்க ஏகாதசி என்ன சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு. ஹரிகீர்த்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. சரி, ஒரு 8-9 மணி ஆச்சு. திருப்பி கேட்டேன், மகாராஜ் நான் சரி வேற ஏதாவது சமையல் பண்ணி தான் அந்த மரவள்ளி கிழங்கு அந்த மாதிரி எதுவும் வேண்டான்றாரு, நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம். மகாராஜ் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துட்டு வரட்டுமா? ஹரிகீர்த்தன் ஒன்றும் வேண்டாம், ஹரே கிருஷ்ணா சாண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. திருப்பி மத்தியானம் ஆச்சு. திருப்பி கேட்டேன், மகாராஜ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஜூஸாவது பண்ணி எடுத்துட்டு வரட்டுமா, ஒரு கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டேன். ஹரிகீர்த்தன் இன்னைக்கு ஏகாதேசி, நம்ம சாண்டிங் மட்டும் பண்ணுனா போதும் ஹரிகீர்த்தன், தண்ணி கூட வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே அன்னைக்கு ஃபுல்லா போச்சு. அப்ப அடுத்த நாள் வந்து அவர்கிட்ட திருப்பி வேற ஒரு இடத்துக்கு கிளாஸுக்கு கூட்டிட்டு போகும்போது அவர்கிட்ட கேட்டேன், சுவாமி நீங்க ஏன் இப்படி இந்த மாதிரி பண்றீங்க வைக்கிறீங்க, ஏன் இவ்வளோ கடுமையா இருக்கீங்கன்ட்டு. அப்போ அவர் சொன்னாரு, எனக்கு வயசு உங்களை மாதிரிலாம் கிடையாது, எனக்கு வயசாயிடுச்சு. ஸோ நான் இனி எத்தனை நாளுக்கு நான் இங்க இருப்பேன்னு தெரியாது. அப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடியே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லா விஷயத்தையும் விடணும். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஏகாதசி நாளெல்லாம் இந்த மாதிரி நான் இருந்து என்னை நான் பயிற்சி பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் விடுறதுக்கு, சாப்பிட்றது கொள்றது எல்லாத்தையும் விட்டு 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 ஸோ சாப்பிட்றத கூட அவங்க வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இறக்கும் தருவாயில எல்லாமே நம்ம வீடு வாசல் எல்லாமே நம்மளை விட்டு போகுது. ஆனா அது நம்ம கிட்ட இருந்து வலுக்கட்டாயமா பறிக்கும் போது ரொம்ப வலிக்கும். ஒரு குழந்தைகிட்டே ஒரு பொம்மையை வலுக்கட்டாயமா பறிங்களேன், ரொம்ப வலிக்கும். ஆனா அந்த பொம்மை தானா அது விட்டுட்டு போகும்போது வலியே இருக்காது. ரெண்டுத்துலயும் ஒரே சம்பவம் தான். பொம்மை அது கிட்ட இருந்து போகுது. ஆனா அதுவா வைக்கும் போது ஒரு வலியும் இல்லை. ஆனா யாராவது ஒரு அப்பாவோ அம்மாவோ இல்ல பக்கத்து வீட்டு மாமாவோ அதை பிடுங்கி இழுக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப வலிக்கிறது. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருந்து டெத் எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டு போயிடும். இறப்பு மரணம் நம்ம கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டு போகும். ரொம்ப வலியா இருக்கும். அதை நம்மளே என்ன பண்ணணும், பயிற்சி பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் குறைக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைங்க. பௌதிக விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைங்க. சொந்த பந்தங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைங்க. ஃபெஸ்டிவல்ஸ் போறது இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சு ஆன்மீக விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட்டுங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஆத்ம சம்ஸ்தம் மன கிருத்வா, சாரி புத்தி திருதி கிருத்தயா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, எப்படி நீ பண்ணணும், யூஸ் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ் சப்போர்ட்டட் பை டிட்டர்மினேஷன். அப்போ நம்ம புத்தியை யூஸ் பண்ணணும். நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம எல்லா இடத்துலயும் எதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா மனம். ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு போலாமா வேணாமா, பஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு கிடைக்காது, கொஞ்சம் வெயில் ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, மனம் இதெல்லாம் சொல்லும். கரெக்டா இல்லையா? மனம் எப்பவுமே எதை பார்க்கும் அப்படின்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, மனம் வந்து சொகுசை பார்க்கும், சுகமா பார்க்கும், ஈஸியான வெளியே பார்க்கும். அது நல்லது கெட்டதா, இது செய்யணுமா செய்யக்கூடாதான்றது மனம் பார்க்காது. மனம் எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஹையர் விஷயம் கிடையாது. ஆனா நம்ம எல்லாருமே நம்ம மனம் பேச்ச, எனக்கு தோன்றது இது செய்யலான்னு எனக்கு தோன்றது, நீங்க என்னமோ செய்யுங்க. ஆனா அறிவுன்றது வந்து இது செய்யணுமா செய்யக்கூடாதுன்றது சொல்றது அறிவு தான். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்மளுக்கு அறிவு எல்லாமே கம்மியா இருக்குது. நம்ம படிச்சிருப்போம், எம்எஸ்சி பிஹெச்டி எல்லாம் படிச்சிருப்போம். ஆனா இங்க அறிவுன்னு சொல்றது ஆன்மீக அறிவு. ஆன்மீகத்தினால யுதிஷ்டர் மகாராஜோட வாழ்க்கையை ஃபாலோ பண்ணி கிடைச்ச அறிவு, நாரத முனியை ஃபாலோ பண்ணி சிவபெருமானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலியமா, சுகாச்சாரியாரோட பாகவதம் மூலியமா நம்மளுக்கு கிடைச்ச அறிவு, அதுதான் அறிவு. அப்போ அந்த அறிவு நம்மளுக்கு கம்மியா இருக்கும்போது மனம் வந்து ஓங்கி பேசுறது. அப்போ ஓங்கி பேசும்போது மனம் பேச்ச நம்ம கேட்டுட்டு போயிடுறோம். ஏன்னா அறிவு பேச்ச கேட்க மாட்டேன்றோம். உதாரணத்துக்கு சுகர் சாப்பிடக்கூடாது, இனிப்பு சக்கரை பொங்கல் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது ஒரு சுகர் ஆளுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா புத்தி என்ன சொல்லும், புத்தி நீ சாப்பிடாத, இது சாப்பிட்டானா அவ்வளவுதான் உனக்கு சுகர் ஏறிடும் 300க்கு. ஆனா மனம் என்ன சொல்லுது கவனிங்க, மனம் வந்து சாப்பிட்றா, கொஞ்சம் சாப்பிட்றா, இன்னைக்கு சாப்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாதுரா, 2 மாத்திரை என்ன எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம், ஒரு ஊசி என்ன குத்திக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா? ஸோ எப்பவுமே இந்த சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும். நம்மளுக்கு உள்ளாடி ஒரு போராட்டம். எதுக்கு? புத்திக்கும் அறிவுக்கும் ஒரு சண்டை எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம யாரை சோறு போடுறோம்,
நம்ம வந்து இந்த புத்திய சோறு போட்டு நிறைய பௌதிகத்தை பாகவதம்லாம் வந்தா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். நம்ம அதுக்கு சோறே போடலன்னா மனம் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்ப நம்ம மனம் பேச்செல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்போம். ஸோ நம்ம எல்லாருமே இது வரைக்கும் நம்ம புத்தி எதுவும் பண்றாததுனால நம்மளுக்கு மனம் பேச்சை தான் நம்ம வந்து கேட்டுன்னு இருக்கோம். ஸோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீ எப்படி இதை வந்து தூர வைக்கணும், நீ எப்படி இந்த விஷயங்களை எல்லாம் குறைக்கணும், புத்தியை யூஸ் பண்ணி, உன்னோட இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், அதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங்கா என்ன இருக்கணும்னா திருத்தவரத்தை கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இருக்கும், ஆனா பிடிச்சு நிக்கணும். இல்ல திஸ் இஸ் வாட் சாஸ்திரா சேஸ், லெட் மீ டூ இட். இல்லைங்க நீங்க இந்த ரூட்ல ஒரு 10 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிருங்க. பட் புத்தி சொல்லணும், இது பாப கர்மா, நான் இன்னைக்கு ஒரு வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்காக நான் பண்றேன். பட் இந்த லைன்ல இருக்கிற 100 பேர் என்ன வந்து கரிச்சு கொட்டுவான், அவனுக்கு வந்து டிலே ஆகுறது. அப்ப இது அத்தனையும் எனக்கு இன்னொரு நாள் நான் ரொம்ப சங்கடத்துல நிப்பேன். இன்னைக்கு என் கைகால் நல்லா இருக்கு, நான் நின்றுட்டு போறேன். ஆனா எனக்கு கைகால் இல்லாம ரொம்ப சங்கடத்துல இருப்பேன். அன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்லுவான், யோ போயா பின்னாடி லைன் போயா அப்படின்றான். கரெக்டா இல்லையா? ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்ம கியூல நின்று கிட்டக்க போய் நிப்போம். அவன் சொல்லுவான் கவுண்டர் க்ளோஸ், நாளைக்கு வாங்க சார்ன்னுவான். ஏன்? இதெல்லாம் நம்ம பண்ண கர்மா, நம்ம பைபாஸ் பண்ணியிருப்போம். அது வந்து பின்னாடி இருக்கு. அப்ப புத்தி சொல்லணும், டே இன்னைக்கு நீ நல்லா இருக்க, பேசாம லைன் நின்று அந்த 100 ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்து பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு புத்தி சொல்லணும். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த புத்திக்கு வந்து சில டைம் என்ன ஆகும், அது வீக்கா இருந்ததுன்னா உடனே மனம் பேச்சை கேட்கும். ஸோ அதனால நம்ம அந்த புத்தி சொல்லும் போது இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க, பௌதிகத்துல கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது நம்ம அதுல வந்து உறுதியா இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு நான் துளசி அர்த்தி பண்ணுங்க, துளசியை சுத்தி வந்தா எவ்வளோ பாவங்கள் வந்து போகிறது. அதோட வேர்ல வந்து அந்த தண்ணியை ஒரு 5 சொட்டு தண்ணியை ஊத்திட்டு அதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி இது மாதிரி எல்லா தீர்த்தத்தோட இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. ஆனா நம்ம மனம் சொல் என்னத்துக்காக, கரெக்டா இல்லையா? புத்திக்கு சொல்லியாச்சு, ஆனா புத்தி ரொம்ப வீக்கா இருக்கிறது. அதனால இவ்வளவு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து அதை பண்ணி நம்ம அவ்வளவு பாவத்தை நம்ம குறைக்கலாம். ஆனா மனம் விடாது, பண்றதுக்கு விடாது. ஏன்னா மனம் எப்பவுமே நம்மள இந்த பௌதிக உலகத்துல பிடிச்சு வைக்க பார்க்கும், புத்தி நம்மள ரிலீஸ் பண்ண பார்க்கும். ஸோ அதனால நம்ம புத்தியை ஸ்ட்ராங் பண்ணி அந்த இடத்துல இல்ல சொல்லிட்டாங்க, நான் துளசி ஆரத்தி பண்ணுவேன். அவங்கதான் எளிமையா கூட பண்ண சொல்லிட்டாங்களே, நீ நின்ன இடத்துல இருந்து செல்ஃபா கூட சுத்திக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்களே, நீ இந்த மாதிரி ஒரு தூப்பாது காமிங்கன்னு சொல்லிட்டாங்களே, எதுவும் முடியலையா? ஒரு 4 சொட்டு தண்ணி, உதாரணத்துக்கு உங்க வீட்லயே துளசி இல்லை, ஆனா பக்கத்து வீட்டுல இருக்கு, எதிர்த்த வீட்டுல இருக்கு, இல்ல போற இடத்துல ஒரு வீட்டுல இருக்குதுன்னா கூட கையில ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. டெய்லியே அந்த பக்கம் போகும்போது அதுக்கு ஒரு 4 டிராப் தண்ணி ஊத்திட்டு அதை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு போங்க. இல்லையா? எப்படியாவது அந்த துளசியை நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற அந்த திருத்த நம்ம கிட்ட இருக்கணும். நம்ம கிட்ட அந்த ஒரு டிட்டர்மினேஷன், ஒரு உறுதி நம்மளுக்கு வந்து இருக்கணும். இல்லையா? இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் படிக்கிறான், படிக்கும்போது என்ன ஆகுறது, வீடியோ கேம்ஸோ இல்லை படமோ ஏதோ ஒன்று வருது, அவன் மனம் என்ன சொல்றது, அப்படியே விளையாட போயிடுறது, வீடியோ கேம்ஸ் ஆட போயிடுறது. அப்ப அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்க, மரியாதைக்கு படி, நாளைக்கு எக்ஸாமு, போன வாட்டியே நீ 70 மார்க் தான் வாங்கிட்டு வந்த, அடி தொலைச்சு போட்டுவேன். அதுல வந்து மொத்தமே 8 பாடம் தான், இது பெரிய பரீட்சை 14 பாடம், மரியாதைக்கு உட்காந்து படி. அம்மா இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த இடத்துல, நம்ம மனம் கிரிக்கெட் விளையாட போகலாம் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு நாமளே நம்ம கீதையில சொன்னது அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம இருக்க பார்க்கணும். அந்த ஒரு உறுதி நம்மளுக்கு இருக்கணும். எப்படி ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டவங்க ஸ்ட்ரிக்டா அது இதுன்னு சாப்பிடாம இருக்காங்க, அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஆன்மீகத்திலையும் கொஞ்சம் டிசிப்ளின் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வரணும், கொஞ்சம் அதை பிடிச்சு எடுத்துட்டு வரணும். ஆத்ம சம்ஸ்தம் மன கிருத்வா, we have to fix our mind in the self. ஆத்மத்துல நம்ம இதை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம். நம்ம இப்ப எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம், ஐயா இப்ப உதாரணத்துக்கு என்ன எடுத்துக்கோங்களேன், அனுகுல மாதாஜியோ இல்ல வேற யாராவது வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் கொள்ளுல தோசை பண்ணியிருக்கேன், நான் இன்னைக்கு வந்து ராகில இட்லி பண்ணியிருக்கேன், நான் பச்சை பயிர்ல வந்து நான் பொங்கல் பண்ணியிருக்கேன்னு, சாமி ஆளை விடு அப்படின்றேன் நானு. ஏன்? நான் அங்க வந்து பிரசாதத்தை பார்க்கல, நான் என் நாக்குக்கு பச்சை பயிர்ல பொங்கல் பண்ணா நல்லாவா இருக்கும், ராகில இட்லியா கண்ணங்கரேல இருக்குமே, நல்லாவே இருக்காது. கரெக்டா? என் புலன் கண்ணுக்கு பார்த்தா இட்லினா அப்படியே மல்லிப்பூ மாதிரி இருக்கணும், அப்படியே குசு குசு குஷ்பு ஆக்கா மாதிரி நல்லா தும்மு தும்முன்னு இருக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? நம்மளுக்கு அப்படி இருக்கணும். ஸோ அப்போ கண்ணுக்கு நாக்குக்கு அதை வந்து தான் கேட்குது இல்லையா? டே நீ மில்லட்ஸ்னா என்ன சொல்றது, சிறுதானியத்துல ஏதாவது சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது. இன்டெலிஜென்ஸ் அங்க வேலை செய்யல, மனம் தான் வேலை செய்யறது இல்லையா? பட் நம்ம இங்க அதையும் தாண்டி இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, ஆத்மத்துல நிறுத்து அப்படின்றாரு. அப்ப நான் அங்க என்ன பார்க்கணும், அது ராகியா உளுந்தா அரிசியான்னு பார்க்க கூடாது, கருப்பா இருக்கா வெள்ளையா இருக்கான்னு பார்க்க கூடாது,
அது பிரசாதமா பிரசாதம் இல்லையா? பிரசாதமா மாதாஜி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ராகி இட்லினே பார்க்க கூடாது. நான் என்னோட கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டது, இது ராதா கோபிநாத் சாப்பிட்டது, இது திருப்பதி பாலாஜி சாப்பிட்டது. நம்ம லட்டு பார்க்கும்போது என்ன சாப்பிட்றோம்? திருப்பதி பாலாஜி இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை பார்க்கணும். அதுதான் ஆத்மத்தில் நம்ம நிலை நிற்கிறது. எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் அங்க நம்ம என்ன பார்க்கணும்? நம்ம ஆத்மாவை வந்து நிறுத்தணும். என் கண்ணுக்கு என் காதுக்கு அதுக்கு நல்லா இருக்கான்றதை நம்ம பார்க்கக்கூடாது. நம்ம எதுக்கு பார்க்கணும்? ஆத்மாக்கு நல்லா இருக்கா அங்க நிக்கணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அண்ட் 4வது லைன்ல நான் கிஞ்சித் அபி சிந்தையத், வேற எதை பத்தியும் நீ வந்து சிந்தனை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இதுக்கு ஒரு அனாலஜி கொடுக்கணும்னா, ஒரு டிரைவர் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, நம்ம பல்லவன் பஸ், மெட்ராஸ்ல பல்லவன் பஸ் டிரைவர் ஒரு 30 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ அவர் எப்படி இருப்பாரு? நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பசங்க ஃபுட்போர்டில் அடிச்சுட்டு நின்றுட்டு இருப்பாங்க, பல பெண்கள் உள்ள இருந்துட்டு கதை அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க, பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, பல அம்மாக்கள் எல்லாம் இருக்குது. ரோடு கொஞ்சம் மோசமா இருக்குது, எவனா ஒருத்தன் இந்த பக்கம் பைக் எடுத்துட்டு வந்து ஓடுவான். பட் அவர் வந்து அவரோட இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு, இது எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் அவரோட கவனம் எப்படி இருக்கு? வண்டியை கரெக்டாக எடுத்துட்டு போகணும், யார் மேலேயும் இடிச்சிடக்கூடாது, எந்த வண்டி மேலேயும் இடிச்சிடக்கூடாது, நம்மளை எவனும் ஒராசிடக்கூடாது அப்படின்றதுல அவர் எவ்வளோ கவனமாக இருக்காரு. அவர் வண்டியை அவரோட டெஸ்டினேஷனுக்கு எடுத்துன்னு போகிறதுல எவ்வளோ கவனமாக இருக்காரு. அதே போல் நம்மளை சுற்றி மாமன், மச்சான், அக்கா, தம்பி, அண்ணன், தங்கச்சி, சொத்து பத்து அது இதுன்னு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கலாங்க. அதெல்லாத்தையும் அப்படியே லேசாக பார்த்துக்கோங்க. நம்ம ஆனால் ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்கணும்? டிரைவர் எப்படி வண்டியை ஃபோக்கஸ் பண்றாரு, பேசிட்டே இருப்பாரு, சொல்லுங்கண்ணா எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரோட கவனம் இங்க இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளோட கவனம் இந்த ஆத்மாவை இந்த வாட்டி பகவான் கிட்ட கொண்டு போயிடணும், வைகுண்டத்துக்கு கொண்டு போயிடணும், கோலோகத்துக்கு கொண்டு போயிடணும் அப்படின்றதுல நம்ம உச்சாரா இருக்கணும். எப்படி ஒரு அம்மா சமையல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நடுவில் அவங்க புருஷன் வந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்பான், பையன் ஏதாவது ஒன்று கேட்பான், இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. அடுப்பில் பால் வச்சிருக்கேன், இங்கே இது பருப்பு வச்சிருக்கேன், இதில் இது வச்சிருக்கேன், மிக்சி ஜாரில் அதை போட்டிருக்கேன், எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் கவனம் அவங்களோட சமையலில் உஷாராக இருப்பாங்க. ஏன்னா விட்டாங்கன்னா திருப்பி அந்த அம்மா தான் திருப்பி 2வது வாட்டி பண்ணணும். அதனால கவனமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளும் இதை விட்டானா திருப்பி நம்ம பல கோடி ஜென்மம் எடுக்கணும் அப்படின்றதுல நம்ம ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும். ஸோ அதுதான், வேற எதை பத்தியும் நினைக்காதீங்க. இதுல நம்ம கவனம் எப்படி ஒரு டிரைவரோ ஒரு குக்க ஒரு நல்ல ஒரு அம்மா எப்படி சமையலை ஒழுங்கா பண்றாங்க, நம்ம சின்ன பொண்ணுங்க மாதிரி கிடையாது. இன்னைக்கு கொஞ்சம் கரிச்சிட்டேன், இன்னைக்கு கொஞ்சம் நான் உப்பு 2வது வாட்டி போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன், இதுல நான் அதை போட மறந்துட்டேன். இது வந்து கவனம் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய சமையல் இல்லையா? ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அம்மா எப்படி பண்ணுவாங்க? 1000 வேலை வந்தாலும் அவங்களோட கவனம் பக்காவா இருக்கும் அவங்களோட சமையல்ல. அதே மாதிரி நம்மளும் ஆன்மீகத்துல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அம்மா மாதிரி, ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டிரைவர் மாதிரி நம்ம இருக்கணும். ஹரியோம் தத் சத். ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, சொல்லுங்க. அது இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகம் வந்து எனக்கே உண்டானது மாதிரி இருந்தது பிரபு. இன்னைக்கு ஒரு வீட்டுல ஒரு நிகழ்ச்சி பிரபு, அத வந்து நான் கொஞ்சம் அந்த மனம் வந்து என்னை அப்படியே இழுத்துச்சு, கண்ணுல தண்ணி வந்தது. அடுத்த செகண்ட் குரு என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்மளுடைய கோல் என்ன, நம்ம வந்து எதுக்காக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அத வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் பண்ணிட்டு, என் பையன் கஷ்டப்பட்டான், நீங்க வரலையாம்மா அப்படின்னு. இல்ல பரவாயில்லப்பா, நீ உன் வேலையை பாரு, நீங்க கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டேன் பிரபு. அந்த அடுத்த செகண்ட் இப்ப நான் கிளாஸ் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, நான் இப்ப இத கேக்குறேன், பகவான் எனக்கு இது கொடுத்திருக்காரு, நம்ம ஏன் அதை நினைக்கணும்ட்டு அந்த புத்தி எனக்கு சொன்னதை வச்சு நான் இந்த மனசை வந்து ஓரம் தள்ளிட்டு இன்னைக்கு உட்கார்ந்து நான் கிளாஸ் கேட்கிறேன் பிரபு. வெரி குட், வெரி குட், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். சந்தோஷம், சந்தோஷம் மாதாஜி. பிராக்டிக்கலா இருக்கீங்க. எனக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல புத்தியை கொடுக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபு என்ன பிரபு அப்படி சொல்றீங்க? ஐயோ மாதாஜி, நானும் இந்த புத்தியை வச்சுட்டு நானும் என்ன கஷ்டப்படுறேன் தெரியுங்களா மாதாஜி? படாத பாடு கஷ்டப்படுறேன். நேத்திக்கெல்லாம் ஒரே கோவம் கம்பெனில நைட் ஷிஃப்ட்ல. எனக்கு இதை செய்ய சொல்லிட்டாங்க, அதை செய்ய சொல்லிட்டாங்க. பிளானிங் வந்து ஒண்ணு பண்ணாங்க, அப்புறம் அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி 12 மணிக்கு மேல அதை பண்ணலாமா இதை பண்ணலாமான்ட்டு ஏத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க. எல்லாம் சத்தம் போட்டேன், கோவப்பட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி என்னோட சீட்ல வந்து மொபைல் அப்படியே கொஞ்சம் நோண்டிட்டு அப்படியே பாக்குறேன், ஒரு பாப்பா வந்து அழுதுட்டு, எனக்கு இப்ப ரொம்ப கோபம் வருது, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, எனக்கு யாரை பார்த்தாலும் கோவமா படுறேன்னு நான் சொன்னேன். இப்பதான் நானே ரொம்ப கோவப்பட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன், நீ எனக்கு வந்து கேட்கற. அப்புறம் 2 பேரும் அப்கோர்ஸ் அவங்க வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் தான் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதனால நானும் திருப்பி பதிலுக்கு ஒரு என்னால என்னென்ன நான் இது வரைக்கும் கத்துக்கிட்டேனோ எல்லாத்தையும் அவளுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு கடைசியில ஸோ பகவான் எனக்கே
டே எனக்கு ஞாபகப்படுத்துறாரு, டே கோவத்தை பத்தி நீ இவ்வளவு எடுத்திருக்க கிளாஸ் எல்லாமே, நீ ஆனா இன்னைக்கு இப்படி கோவப்பட்டுட்டு இருக்கிய அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணரே வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்பி எனக்கு அவங்க மூலியமா எனக்கு திருப்பி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து எனக்கு வந்து கொடுத்தாரு. ஸோ அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எனக்கும் மனசு கொஞ்சம் அமைதியாயிடுச்சு. ஹோப்ஃபுல்லி அந்த அம்மாவும் இன்னைக்கு படிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். படிச்சுட்டு அவங்களும் சாந்தமா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன பொண்ணு தான் அவங்க. இன்னைக்கு வந்திருக்காங்களான்னு தெரியல கிளாஸ்க்கு. ஓகே, வர சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு முடிஞ்சா கிளாஸ்க்கு வாங்கன்ட்டு. ஆனால் மெசேஜ் பார்த்தாங்களா இல்லையான்னு தெரியல. ஏன்னா நைட் நான் 1 மணி. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மகாராஜ் நல்லா இருக்காங்களா? ஐசியூல இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்களே, இன்னைக்கு நல்லா இருக்காங்களா? ஆமா, இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்காங்க. பட் உடம்பு கொஞ்சம் தேவையில்ல. பட் இனி ஐசியூல தான் இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஓகே, இன்னைக்கு நம்மளோட சூப்பர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு போலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்னைக்கு. ஸோ நேற்றுக்கு நம்ம ஓகே, நம்ம முதல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். நாராயணம் நமஸ்கிருத்தியம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசிம் ததோ ஜெயம் முதிரையேத் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் உபதேக்ஷாந்தி தே ஞானம் ஞானம் தர்ஷனம். சாரி, தப்பா சொல்றேன் நான். நாராயணம் நமஸ்கிருத்தியம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசிம் ததோ ஜெயம் நஷ்டப்பிராயேஷு அபத்ரேஷு नित्यं भागवत सेवां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुगं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुविनतारिणं श्री परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. அதாவது கிருஷ்ணர்கிட்ட இன்னைக்கு வேண்டின்ற கிளாஸ் இன்னைக்கு நான் நல்லா எடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கல. கிருஷ்ணா, நான் எவ்வளோ கேவலமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா எல்லாருக்கும் பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டினேன். So that is it. Okay, on that sir. So இன்னைக்கு பாகவதத்துல நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். எனக்கு தலைக்கு பின்னாடி கூட நீங்க பார்க்கலாம், நேத்தியோட கிளாஸோட விஷயங்கள் தான் ஹரிசங்கர் பிரபு போட்டிருக்காரு. அதோட கிராஃபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மாடி, கிருஷ்ணர் அந்த தண்ணிக்குள்ள அந்த காளிங்கனெல்லாம் அப்படியே நேர்ல பார்த்த மாதிரி இருக்குது. எனக்கு அதை பார்த்து பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தேன். கண்ணனோட அழகும் இதுவும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அந்த அவர் மெதிச்ச அந்த ரத்த துளி கூட அங்க இருந்து அப்படியே நீங்க ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இனிமேல் தான் போஸ்ட் பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே அந்த ரத்த துளிகள் கூட அப்பாடி அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டம், அப்படி ஒரு இது. நான் தான் மெசேஜை போட்டேன், பிரபு ஒரு ஹாலிவுட் படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு உங்களோட படங்கள் எல்லாம் பார்த்தா, பாகவதத்துக்கு நீங்க போடக்கூடிய படங்கள் எல்லாம் பார்த்தா அதெல்லாம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தானா அப்படியே அணுவா ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான். அப்படி ஒரு தத்ரூபமா பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஹரிசங்கர் பிரபு. ஹரிபோல் ப்ரோஜி, வெரி வெல் வெல் வெரி வெரி சூப்பரா பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோஜி, எக்ஸலண்ட். சொல்றது எல்லா புகழும் குரு மகாராஜ் கிருஷ்ண பகவானுக்கு. உங்களுடைய அனுகிரகம் தான். நீங்க எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, எனக்கெல்லாம் இந்த ஞானமே கிடையாது. இந்த ஞானத்தை நீங்க தான் எனக்கு உள்ள இருந்து கொடுக்குறீங்க, அதுதான் வருது. இதுல நான் ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாமே உங்களுக்கு தான் குருஜி. அருமையா பிரமாதமா இருக்கு. நான் கூட ஸ்லைட்ஸ் எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பேன் பிரபு. தினம் ஒரு நாள் போடல கூட இன்னும் போடலையேன்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பேன் பிரபு. சரி 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 சரி, அது நிறைய நாள் அவர் கரெக்டா பண்ணிடுறாரு மாதாஜி. நான் தான் அதை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணி அனுப்புறது டிலே பண்ணிடுறேன். நேத்தி கூட 1 மணி 2 மணிக்கு தான் கரெக்ஷன் பண்ணி அனுப்பிச்சேன் அவருக்கு. ஏன்னா அப்பதான் வந்தேன் நான் சீட்டுக்கு, அதனால. சரிங்க, இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸுக்கு போகலாம். ஸோ நேற்றுக்கு நம்ம காளிங்கனை இது பார்த்தோம். காளிங்கன் மேல டான்ஸ் ஆடுறாரு. நாகபத்தினிகள் வந்து வேண்டிக்கிறதுனால பகவான் வந்து காளிங்கனை கொல்லாம விட்டுறாரு. பகவான் வந்து கொல்லாம விடக்கூடிய ஒரு 2-3 பேர்ல இவங்க ஒருத்தர். இதுக்கு அப்புறம் வாமனால பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து பலி மகாராஜை வந்து கொல்ல மாட்டாரு. அதே மாதிரி காளிங்கனை வந்து அவர் வந்து கொல்லல. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கதையை வந்து சொல்லி முடிச்ச உடனே இந்த லீலையை சுகதேவ சுவாமி பரீட்சித் மகாராஜிட்ட சொன்ன உடனே பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து கேட்கிறாரு, இந்த காளிங்கன் ஏன் இங்க வந்தான்? இந்த யமுனைக்கு அவன் ஏன் வந்தான்? வர வேண்டிய அவசியம் என்ன? அவர் வந்து வேற ஒரு இடத்துல தானே இருக்கணும். அவர் நாகாலயா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல தானே இருந்தாரு. அவர் ஏன் இங்க வந்தாரு அப்படின்ட்டு. அப்போ சுகதேவா சொல்றாரு, நல்ல கேள்வி நீ கேட்டிருக்க, நான் அந்த கதையை நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? காளிங்கன் வந்து ஒரு தீவு, நாகாலயா அப்படின்ற ஒரு தீவுல நல்லா ஜாலியா தான் இருந்துட்டு இருந்தாரு. அப்போ அந்த தீவுல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பாம்புகள், அத்தனை பாம்பும் வாசுகி முதற்கொண்டு எல்லாருமே அங்கதான் இருப்பாங்க. அப்படியே கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பாம்புகள். எப்படி ஒரு எலி வந்து பூனையோட இயற்கையான உணவாக இருக்கிறதோ அதே மாதிரி கழுகு பறவைகளுக்கு வந்து முக்கியமா கழுகுக்கு வந்து பாம்பு வந்து ஒரு இஷ்டமான ஒரு இது. நம்மளுக்கு எப்படி நூடுல்ஸ், இட்லி, தோசை, அத மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பாம்புன்றது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு உணவு. அவங்க அது பிறப்பிலே அது கிடைக்கிறது. இந்த பறவைகள் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்களா அதுலயே அது கிடைக்கிறது. அது ஒரு பெரிய கதை.
வினதா கத்ருன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பெரிய கதை. அக்கா தங்கச்சியோட போட்டி பொறாமை. ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து பாம்பு வரும், ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து பறவைகள் வருவாங்க. ஸோ அங்கேருந்தே அந்த சண்டை ஆரம்பிக்கிறது. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து இயற்கை உணவாக இருந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த கருடன் என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க போயிட்டு கண்ணா பின்னான்னு பாம்புகள் நல்லா நிறைய இருக்கும்போது என்ன பண்ணும், ஒரு குரங்கு இல்லைன்னா ஒரு யானை ஒரு நல்ல பழத்தோட்டத்தை பார்த்தா என்ன பண்ணும், டெய்லி அங்க போய் அட்டாக் பண்ணும் இல்லையா? அதே மாதிரி கருடன் என்ன பண்றா, நம்ம எதுக்கு அங்கங்க போய் கஷ்டப்படணும், நேரா இந்த இடத்துக்கு வருவாங்க நாகாலயா. வந்துட்டு அந்த நாகாலயத்துல கோடிக்கணக்கான வெரைட்டியா பச்சை கலர் பாம்பு, நீல கலர் பாம்பு, ப்ளூ கலர் பாம்புன்னு அப்படி வெரைட்டியா இருக்குது. எடுத்து ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது, அதுக்கு நேச்சுரலாவே அவங்க 2 பேருக்கும் விரோதம் இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணுதுன்னா சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லாம சும்மாவே ஒரு 4-5 பாம்பெல்லாம் போட்டு அடிக்கிறது, கொல்றது, விளையாடுறது, தூக்கி போட்டு இந்த மாதிரிலாம் வேற பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்போ எல்லா பாம்புகளும் வந்து என்ன பண்றாங்க, பாம்போட லீடர் வாசுகி கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க. பாம்போட லீடர் வாசுகி கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி கருடன் வந்து ரொம்ப அநியாயம் பண்றாரு, நம்மளால தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இது பண்ணும்போது அப்போ வாசுகி பாம்பு என்ன பண்றது, பிரம்மா கிட்ட போய் சொல்றாங்க, முறையிடுறாங்க. இந்த மாதிரி எங்களோட கிரியேஷன்ல எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நாங்க அவர் எதுவும் பண்ண முடியல. அப்போ எல்லாருமே ஒரு மியூச்சுவல் அக்ரிமெண்ட். பிரம்மா என்ன சொல்றாரு, நம்மளோட ஹாஃப் மூன் டே, அதாவது அரைமதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா அஷ்டமி திதி அன்னைக்கு, எல்லா அஷ்டமி திதிக்கும் நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா கருடனுக்கு வேண்டிய உணவை வந்து ஒரு இடத்துல வச்சிடணும், அவருக்கு வேண்டிய ஒரு கொஞ்சம் பாம்புகளை நீ வந்து அவருக்கு வந்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி 1 பாம்பு 2 பாம்பு அந்த மாதிரி சரின்னு சொல்லிட்டு இதை அக்ரி பண்ணிக்கிட்டாங்க. கருடனும் பிரம்மா சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு கருடனும் அக்ரி பண்ணிக்கிச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு என்னோட உணவுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வேணும், அதை மட்டும் அவர் எடுத்துட்டு அவர் போயிடுறாரு இங்க இருந்து. ஸோ இது வந்து கொஞ்ச நாளா போய்கிட்டே இருக்குது, பல வருஷங்கள்லாம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது அப்போ காளியா பாம்பு அங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பலம் வாய்ந்து கொஞ்சம் பயங்கரமான தலைகள்லாம் வச்சு பயங்கரமான விஷங்கள்லாம் வச்சு அது ஒரு பாடி பில்டர் மாதிரி அப்படி பயங்கரமா ஆயிடுறாரு. அங்க இருக்கக்கூடிய பாம்புலேயே காளியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஹைட் அண்ட் வெயிட்டா பயங்கரமா பாடி பில்ட் பண்ணி இருக்கிறாரு. ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பலம் வாங்கும் போது என்ன பண்ணுது, அது மற்ற பாம்புகளை எல்லாம் வந்து அது வந்து கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணி அது என்ன பண்றது, எந்த லெவலுக்கு போயிடுச்சுன்னா கருடனுக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த படையலை வந்து இந்த காளிங்கன் போய் தின்னுட்டு வந்துருவான். அந்த லெவலுக்கு அதுக்கு திமிராகி போச்சு. எப்படி, கருடனுக்கு வச்ச படையல் அதுக்குன்னு ஒரு உணவு வைப்பாங்கல்ல, அந்த பாம்பை இவரு போய் தின்னுட்டு வந்துருவாரு. அப்படி தின்னு கருடனுக்கு படையிலே நின்று போச்சு. கருடனுக்கு செம்ம கடுப்பாயிடுச்சு, உனக்கு இவ்வளவு கொழுப்படா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருடன் வந்து என்ன பண்றாங்க, காளியை வந்து பனிஷ் பண்றதுக்காக சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. கருடனோட பலம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இங்க இருந்து இந்திரலோகத்துக்கே அவர் பறந்து போவாரு. அவ்வளோ பலமானவர், அவ்வளோ ஆன்மீக பலமும் உண்டு. இன்ஃபேக்ட் அவரோட ரெக்கைகளை வந்து அப்படி அடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரெக்கை இப்படி வச்சாவே அதுல இருந்து சாமவேதம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு எக்ஸாக்டா ஞாபகம் இல்லை. இப்போ ரிக்கேஜூர் சாமல ஏதோ ஒரு வேதம் வந்து ரிக் வேதமா இல்ல சாமவேதமான்னு தெரியல, அந்த வேதம் வந்து அப்படியே வெளியில வருமா, அந்த சவுண்டு அவர் வந்து இப்படி பண்ணுனாவே வேதம் வெளியில வருமா அந்த சத்தம். அந்த லெவலுக்கு ஒரு ஆன்மீகமாவும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஆள். அவரு பத்தாவதுக்கு நம்ம மகாவிஷ்ணுவோட இது வேற. ஓகே, ஸோ இப்படி அவர் இருக்கும்போது காளியா அந்த மாதிரி பண்ண உடனே 2 பேருக்கும் செம்ம ஃபைட்டிங், டமால் டிமெல் செம்ம ஃபைட்டிங் நடக்குது. கருடா செம்ம கோபம், காளியா போட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கிட்டு இருக்கும்போது காளியா பயந்து போய் ஓடி போய் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து யமுனைக்குள்ள போய் வந்து ஒளிஞ்சுக்கிறாரு. ஸோ யமுனைக்குள்ள ஏன் வந்தாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு வாட்டி சௌபரிமணி வந்து யமுனை நதிக்குள்ளால வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அப்ப தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யமுனை நதியில அடிக்கடி வந்து கருட பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா மீன் பிடிச்சு சாப்பிடுவாரு. கருட பகவான் என்ன பண்ணுவாரு, யமுனை நதியில இருக்கக்கூடிய மீன்களை எல்லாம் பிடித்து சாப்பிடுவார். அப்பப்ப இப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் சௌபரிமணி அங்க தண்ணிக்கு கீழே வந்து அவர் வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து ஒரு நாள் நீ என்ன இதெல்லாம் வந்து நீ பிடிக்கக்கூடாது வைக்கக்கூடாதுன்னு ஆர்டர் போடுறாரு. அப்போ ஆக்சுவலி கருட பகவானெல்லாம் வந்து நம்ம ஆர்டர் போட்டு அவருக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கேட்கணுன்ற ஒரு அவசியமே கிடையாது, அது வந்து கேட்க வேண்டிய ஒரு அவசியமே கிடையாது. பட் இருந்தாலும் கருடன் அப்படியே பார்க்கறாரு, சரி நீ ஒரு பெரிய மனுஷன் சொல்ற, அதனால நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு மீனை எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. சரி இனிமேல் நம்ம இவரை தொல்லை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு ஏதாவது சாப்பிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மீனை மட்டும் பிடிச்சிட்டு போயிடுறாரு. ஆனா இன்சிடென்டலி அந்த பெரிய மீன் தான் வந்து தலைவர் மீன்.
யமுனையோட மீன்களோட தலைவனா அவர் இருந்தாரு. அந்த மீனை எடுத்துட்டு போயிட்டாரு. சௌபரி முனிக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது. கோபம் வந்து கருடனுக்கு வந்து சாபம் விடுறாரு, இனிமேல் நீ இந்த யமுனைக்குள்ள நீ வந்தன்னா நீ இறந்து போயிடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சௌபரி முனி வந்து நம்மளோட கருட பகவானுக்கு வந்து பெரிய திருவடி இல்லையா, பெரிய திருவடிக்கு வந்து சாபம் விட்டுடுறாங்க. ஸோ இந்த சாபம் வந்து காளிங்கனுக்கு தெரியும். அதனால என்ன பண்றான், அப்ப நம்ம கருடனோட ஃபைட் இப்ப அங்க நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாரு, கடகடான்னு அங்க இருந்து அந்த நாகாலயில இருந்து வந்து அவர் நேரா யமுனைக்குள்ள வந்துட்டார். யமுனைக்குள்ள வந்து அவர் வந்து தப்பிச்சிடுறாரு கருடன் கிட்ட இருந்து. ஸோ இப்படிதான் காளிங்கன் வந்து அங்க இருந்து தப்பிச்சு வர்றாரு. அப்புறம் இங்க வந்து கையை காலை வச்சுட்டு சும்மா இருந்திருக்கலாம். 4 நாள் சும்மா இருந்தாரு, ஜாலியா இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணனோட பசுக்களுக்கும் கோபர்களுக்கும் தொல்லைகள் கொடுக்க அவரை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வதம் பண்ண வேண்டியதா, வதம் பண்ணல, டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி அவரை வந்து அவரோட விஷத்தை எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் இது பண்ணிடுறாங்க இல்லையா. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு வைஷ்ணவ அபராது நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. யாரு பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சௌபரி முனி கருட ஆழ்வாருக்கு பண்ணிட்டாரு. நீ இங்க வந்து பண்ணக்கூடாது. அது வந்து அவரோட உணவு, கரெக்டா இல்லையா? மீன்ன்றது அவரோட உணவு. நீ எப்படி சாப்பிடுறியோ அதே மாதிரி அது சாப்பிடலாம். நீங்க எப்படி அவரை வந்து சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாது நீங்க யார் சொல்றதுக்கு? ஆனா சௌபரி முனி தன்னுடைய தபஸ்ல வந்து அவருக்கு மீன் மேல இருந்த அட்டாச்மெண்ட்னால, ஏன்னா அவர் தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அதனால அவர் அபராதம் பண்ணிடுறாரு. இந்த அபராதத்தினால என்ன ஆயிடுறது, அவருக்கு சாபம்லாம் விடல, இந்த மாதிரி ஒரு மீன்ஸ் ஆமா சாபம் தான் விடுறாரு, சாபம் தான் விட்டுருக்காரு. அந்த இதுக்கே, அந்த அபராதத்துக்கே என்ன ஆச்சுன்னா, கொஞ்ச நாள் இந்த சாபம் விட்டு கொஞ்ச நாள்ல சௌபரி முனி வந்து அவருக்கு முன்னாடி நிறைய மீன்கள் கூட்டம் கூட்டமா ரொம்ப அழகா விளையாடுறது, அப்பா அம்மா குழந்தைகள் அப்படின்ட்டு ஜாலியா இருக்குது. அதை பார்த்து அவ்வளோ பெரிய முனிவர், இந்த மீனே ஜாலியா ஜல்சா பண்ணின்னு சூப்பரா இருக்குது, நம்ம என்னடா இப்படி உட்காந்துன்னு ஒத்த கட்டையா நிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு, போதுண்டா சாமி இந்த மெடிடேஷன் அப்படின்ட்டு தண்ணிக்குள்ள இருந்து வெளியில வந்தாரு. நேரா ஒரு ராஜா வீட்டுக்கு போனாரு. ராஜாவை போய் பார்த்தாரு. இவர் அப்படியே தொண்டு களமா இருப்பாரு, பெரிய தாடி, வத்தலும் தொத்தலுமா, தின்னாம கொள்ளாம இப்படி இருக்கிறாரு. அப்போ இவர் போய் ராஜா கிட்ட போய் பொண்ணை கேட்பாரு. எனக்கு உன் பொண்ணை கேட்கணும்னு. அவருக்கு கொடுக்க முடியாதுன்றது சொல்றதுக்கு பயம், ஏன்னா பெரிய ரிஷி, பயங்கரமா கோபம் பட்டார்னா நம்ம ராஜ்யமே போயிடும் நம்மளுக்கு. சரி சுவாமி நீங்க எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு யாரு பிடிச்சிருக்கோ எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இவர் நினைக்கிறாரு, நம்ம இப்படி போனா எந்த பொண்ணுக்கு தான் நம்மளை பிடிக்கும் அப்படின்னு செம பியூட்டிஃபுல்லா தன்னுடைய அவரோட தப வலிமையில உடனே ஒரு யங் பாயா அவர் வந்து மாத்திக்கிறாரு. மாத்திக்கிட்டு அங்க போறாரு. அந்த ராஜாக்கு வந்து 50 பொண்ணுங்க. எதுக்கு ஒன்ன கட்டணும், 50ஐயும் கட்டு அப்படின்னு 50 பொண்ணையும் கட்டி பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் அந்த பொண்ணுங்களோட குடும்பம் நடத்தி குழந்தை பெற்றுக்கிட்டு அப்படியே இந்த ஆன்மீகத்தையே விட்டுருவாரு. இதெல்லாம் எதனால, ஒரு வாட்டி வைஷ்ணவருக்கு அபராதம் பண்ணதுனால. அதனால நம்ம எந்த காரணம் கொண்டும் எந்த ஒரு வைஷ்ணவரையும் நம்ம வந்து நிந்தனை பண்ணக்கூடாது. அது நம்மளுக்கு தப்பாக ஏதாவது தெரிஞ்சா கூட நம்ம அதை வந்து அதை பார்க்க வேண்டாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, ஒருத்தன் தப்பே பண்ணியிருந்தா கூட அவன் பக்தி பண்ணா அதை வந்து நீ கண்டுக்காத, அவனை எப்படி திருத்தணும்னு எனக்கு தெரியும். வாட் யூ ஷுட் டூ சாது ஏவ மன்னியத்தை, நீ அவனை சாதுவாதான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த சௌபரி முனி அந்த மாதிரி பண்ணாம இவர் என்ன பண்றாரு, அவரை வந்து கருட பகவானை வந்து மிரட்டுறாரு, நீ இனிமேல் இங்க வந்தானா நீ செத்து போயிடுவ, யமுனையே தொடக்கூடாது அப்படின்ட்டாரு. ஸோ இந்த ஒரு அபராதத்தினால சௌபரி முனி வந்து தன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை ரொம்ப பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் பின்தங்கி போயிடுது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணாம இருக்கக்கூடாது, நம்ம அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாம பார்த்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்படி காளிங்கன் எப்படி இதுக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து வெளியில வந்தாரு, எடுத்தாரு, எல்லாருமே கெட்டி பிடிக்கிறாங்க கிருஷ்ணரை. வந்துட்டியா கிருஷ்ணா, பாதி பேருக்கு யசோதாமாலாம் மூச்சே ஆயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி வெளியில வர்றாங்க, எடுத்து எல்லாரும் ஒருத்தரா நந்த மகாராஜ் கட்டி பிடிக்கிறாரு, யசோதாமா கட்டி பிடிக்கிறாங்க, ரோகிணி அம்மா கட்டி பிடிக்கிறாங்க, இப்படி எல்லாரும் கட்டி பிடிக்கிறாங்க. கோபர்கள் கோபியர்கள் எல்லாருமே, ஐயோ கிருஷ்ணா வந்துட்டியா, ஏன்னா எல்லாருக்கும் பிராணனே இல்லை. ஐயோ இந்த பாம்பு கிட்ட எப்படி நம்ம கண்ணை என்ன ஆவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்ராம் மட்டும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. பல்ராம் வந்து கெட்டி பிடிக்கும் போது மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஆனந்தம், பல்ராம் வந்து நக்கலா சிரிக்கிறார். ஏன்னா இவருக்கு வந்து முன்னாடியே தெரியும்
இந்த கண்ணனெல்லாம் இந்த காளிங்க பாம்பு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அவர் படுத்து இருக்கிறதே என் மேலதான் இல்லையா? பலராம் வந்து அனந்த சேஷனை, அவர் படுத்துக்கிறதே என் மேலதான். இவருக்கு இந்த காளிங்கன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? அனந்த சேஷனோட சைஸுக்கு இந்த காளிங்கன்றது ஒரு தூசி கூட கிடையாது. அதனால இவருக்கு இதெல்லாம் ஏமாத்துறன்றதுனால பலராம் மட்டும் என்ன பண்றாருன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்து நக்கல அவர் சிரிச்சுக்கிட்டு, என்னடா ஊரெல்லாம் ஏமாத்திட்டு இருக்க, ஏன்னா பெருசா சாதிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டு, ஆனா எல்லாரும் கட்டி பிடிக்கிறாங்க. அதனால இப்படி நக்கலா சிரிச்சுக்கிட்டு பலராம வந்து கட்டி பிடிக்கிறாங்க. மீன் டைம் கொஞ்சம் பிராமணர்கள்லாம் வராங்க. பிராமணர்கள் வந்த உடனே நந்த மகாராஜ் வந்து கிருஷ்ணா போய் பிராமணா கிட்ட வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எப்பவுமே அவங்களோட ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு எல்லாருமே வேணும். உதாரணத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுதாமா வந்து ஒரு கிளாஸ்மேட் தான், கிருஷ்ணரோட ஒரு கிளாஸ்மேட். ஆனால் சுதாமானா யாரும் தெரியுது இல்லையா? குசேலர் கிருஷ்ணரோட சந்திபாணி முனியோட ஸ்கூல்ல உஜ்ஜைன்ல இருக்கு, அது மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கு அந்த ஸ்கூல். இதெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல அவர் வந்து 2 பேரும் ஒன்னா ஸ்கூல் படிச்சவங்க தான், ஒரே கிளாஸ்மேட் தான். ஆனால் குசேலர் வந்து பிராமணர். பல 10, 25, 50 வருஷங்கள் கழிச்சு குசேலர் துவாரகைக்கு நம்மளுக்கு அவள் கொண்டு வந்த கதை எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாருன்றதை நமக்கு கவனிக்கணும். கிருஷ்ணர் குசேலரை அவரோட இருப்படத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து ஒரு நல்ல ஆசனத்துல உட்கார வச்சு அவரோட காலை வந்து கழுவுவார். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ண பரமாத்மா ஒரு பிராமணன் நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்க அந்த இடத்துல அவர் வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டர் மாதிரியும், அவர் வந்து ஒரு சத்திரியர் மாதிரியும், அவர் வந்து பிராமணர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவரை கூப்பிட்டு வச்சு அவரோட காலை கழுகி அவரோட காலை எடுத்து தன்னோட மடி மேல வச்சுக்கிட்டு காலமிக்கி விடுவார். சோ பிராமணாவை எப்படி பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிராமணாவை பாப்பேன் அது இதுலாம் சொல்லி கண்ணா பின்னாலாம் பேசிட்டு இருக்கோம். பட் எந்த லெவலுக்கு அந்த மரியாதை கொடுத்து அந்த சொசைட்டி எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்க. அதே மாதிரி அவங்களும் அதே மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இங்க பிராமணா வந்த உடனே நந்த மகாராஜ் கிருஷ்ணரையும் இவங்களையும் சொல்லிட்டு எல்லாருமே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டாடுறதுக்காக உடனே அந்த பிராமணர்களுக்கு வந்து தங்கம், பணம், அதுக்கப்புறம் பசுக்கள் எல்லாமே வந்து தானமா தராங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்சு இவங்க கெட்டி பிடிச்சு இந்த ஆனந்தத்தெல்லாம் முடிக்கும் போது நல்லா இருட்டாயிடுறது. ஸோ திருப்பி நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம போக வேண்டாம் திருப்பி வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம அங்கேயே தங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே யமுனை கரையில அப்படியே டென்ட் மாதிரி அங்கே போட்டு ஆளுக்கு ஒரு மரத்துக்கு கீழே அங்கே இங்கே அப்படியே பேசிக்கிட்டு சந்தோஷம். கிருஷ்ணா எப்படி ஆடினான் தெரியுமா? அவன் கையை அப்படி ஆடினான். இங்க இருந்து அந்த ஜம்ப் அடிச்சதை நீ பாத்தியா? அவன் ஐயோ அவன் கண்ணை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. அந்த இது கொஞ்ச நேரம் அவன் தண்ணிக்குள்ள போயிட்டான், அவன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிட்டான்னு நினைச்சா இப்படி பலவாறு எல்லாருமே அன்னைக்கு இதெல்லாத்தையும் அப்படியே பேசி பேசி அப்படியே அன்னைக்கு வந்து தூங்குறாங்க. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படியே தூங்கி போகும்போது காட்டுல வந்து தீ பிடிக்கிறது, அப்படியே தீ வந்து இவங்களை வந்து சூழ்ந்துக்கிறது. அப்ப எல்லாருமே பயந்துட்டு கிருஷ்ணா பலராமா எங்களை காப்பாத்து, எனக்கு உன்னை விட்டா யாரு தெரியும், எனக்கு தெரியாதே, இந்த காட்டு தீ எங்களை என்ன பண்ண போகுது, ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசுமாடும் அந்த இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் கத்துது. பக்தர்களும் எல்லாருமே கத்துறாங்க. உடனே கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவர் எந்திரிச்சு நின்று அவர் அப்படியே கையை அப்படி விரிச்சுட்டு, அநேகமா ஹரிசங்கர் பிரபு கிட்ட இருந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு படத்தை எதிர்பார்க்கிறேன். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நைட்டு 1 மணி 2 மணிக்கு. ஹரிசங்கர் பிரபுவோட கால் தூசிக்கு வரல அது. சோ அதனால அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். ஓகே, அப்படி வந்து நின்று அவர் வந்து அப்படியே அந்த தீ எல்லாத்தையும் அப்படியே தீர்னுவாரு. அப்படியே அந்த காட்டு தீயை என்ன பண்ணுவாரு, அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாரு. சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அந்த கோபர்கள் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருமே வந்து காப்பாத்துறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமான விஷயம், வைஷ்ணவ பண்ணக்கூடாது, எந்த ஒரு வைஷ்ணவரையும் நிந்தனம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம நிறைய பேர் போயிட்டு கோயிலில் போயிட்டு அந்த அர்ச்சகரை வந்து கேவலமா பேசுறது அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் செய்யறாங்க கூட்ட நெரிச்சல்ல. அவருக்கு என்ன கஷ்டமோ ஏதோ, பட் நம்ம அவங்க என்ன நம்மளை வந்து மோசமா பேசினாலும் நிந்தனை பண்ணாலும் நம்ம அவங்கள தப்பா பார்க்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு என்ன இதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவங்களை எப்பவுமே மரியாதையாக நம்ம வந்து பார்க்கணும். எந்த ஒரு வைஷ்ணவரையும் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் பிராமணாவை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம் அதையும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்துக்கிட்டோம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு லெசனா நம்ம எடுத்துட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையில அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பார்ப்போம். ஹரிஓம் தத்சத். தேங்க்யூ சந்திரசேகர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஒரே ஒரு டவுட் பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. யாரு? ரத்தி விலாசினி மாதாஜியா? எஸ் பிரபு. எஸ் சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபு, நீங்க பிராமணாஸ்க்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இஸ் இட் பேஸ்ட் ஆன் தி குவாலிட்டி ஆர் பேஸ்ட் ஆன் தி பர்த் பிரபு? கொடுத்துட்டு போயிடுங்களா, நம்மளுக்கு என்ன காசா பண்ணாமா இல்லையா?
சி சாத்துர்வர்ணிய மயா சிஷ்டம் குணை கர்ம விவாகசகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றாரு. 4 வர்ணமும் இதுவும் வந்து குணத்தாலையும் அவங்களோட செய்யக்கூடிய தர்மத்தாலையும் வருது. அவங்க செய்யக்கூடிய என்ன ஆக்குபேஷன் அப்படின்றத பொறுத்து வருது. ஓகே, ஸோ பிறப்பால கிடையாது அப்படின்றது தான் கிருஷ்ணரோட இது. அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வசிஷ்டர் விஸ்வாமித்திரர் பாருங்க. விஸ்வாமித்திரர் இஸ் எ பார்ன் சத்ரியா. அவர் சத்ரியாவா இருந்து கிங்கா இருந்தாரு. பட் ஆக்சுவலி இப்போ அவர் என்ன, அவர் பாத்தீங்கன்னா குருவா இருந்தாரு இல்லையா? நம்ம ராமருக்கே வந்து குருவா இருக்கிறாரு இல்லையா? ஹி பிகம்ஸ் எ ராஜ ரிஷி, ஹி பிகம்ஸ் எ குரு இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல கூட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி வாட் யூ டூ டிசைட்ஸ் த திங். நீங்க பிராமணோட, நான் ஏற்கனவே நேத்திக்கோ முந்தானத்த கிளாஸ்ல கூட எடுத்தேன், படா பாட்னா யஜா யக்ஞா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து குருவோட தர்மம். அதெல்லாத்தையும் நம்ம செய்யும் பட்சத்தில் தேர் அ பிராமணா. பட் சேஃபர் சைடு யாரோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க, தருணிதா அனுப்பிச்சிருக்காங்க, எஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு இதில் நம்ம எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுக்கலாம். பௌத்திகத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் வரும் இல்லையா? ஒரு பிராமணா, ஒரு யானை, ஒரு நாய், ஒரு நாய் துணைக்கூடிய சண்டாளன் எல்லாருமே நீ வந்து சமமா பாருன்றாங்க. ஸோ நம்ம சமமா பார்ப்போம். அவங்க பிராமண குலத்துல பிறந்திருக்காங்க, அதுக்கு கூட ஒரு தகுதி வேணும். சும்மா நானும் நீங்களும் போயிட்டு பிராமண குலத்துல பிறக்க முடியாது. பிராமண குடும்பத்துல அவங்க பிறக்கிறதுக்கு கூட ஒரு தகுதி வேணும். ஸோ அந்த தகுதியாவது நம்ம வந்து மதிச்சு நம்மளை வந்து அவங்களோட மரியாதை நடத்தணும். சாஸ்திரத்துல வந்து இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பிராமண பந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? பிராமண பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு ஆனா பிராமணனுக்கு உண்டான அந்த ஒரு தர்மத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஹி இஸ் கால்ட் எ பிராமண பந்து. உதாரணத்துக்கு இந்த பிராமண பந்து யாரை சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம துரோணாச்சாரியோட பையனை வந்து பிராமண பந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் அவன் பார்த்தான்னா ஒரு பிராமணன் மாதிரியே நடந்துக்க மாட்டான். ஸோ அதனால அவனை வந்து ஒரு பிராமண பந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பட் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல மரியாதை கொடுத்துட்டு போவோமே. நம்ம காலெல்லாம் கழுகி விடலனாலும் அட்லீஸ்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் நம்ம வந்து மரியாதை இல்லாம கொடுப்போமே இல்லையா? இன்னும் ஒரே ஒரு கல்யாணத்துல நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். தருணித்தோட கல்யாணத்துக்கு கோவர்தன்கிரி பிரபு, வைகுண்டபதி பிரபு, கம்பீர் பிரபு, யாரெல்லாம் பிராமண தீட்சா வாங்கியிருக்காங்க, என்னோட சிக்ஷா குரு, அஃப்கோர்ஸ் என்னோட சிக்ஷா குரு எல்லாருமே பிராமண தீட்சா தான். ஸோ அதனால அவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கால் கழுகி விட்டு தருணித்தாவோட கல்யாணத்துக்கு வந்து இன்வைட் பண்ணோம். ஞாபகம், நீ யார் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல, யார் கல்யாணத்துக்கு வந்தீங்கன்னு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன மாதாஜி? நான் வந்தேன் பிரபு, ஆனா அப்போ எல்லாம் எனக்கு இந்த விவரங்கள் நிறைய தெரியாது பிரபு. ஓஹோ, இப்ப சரி உங்ககிட்ட கேட்க போய் தான் இந்த இதெல்லாம் எனக்கு நிறைய தெரியுது. அப்பெல்லாம் எனக்கு சரியா தெரியாது. எஸ், இந்த பிரின்சிபலா தான் தருணித்தாவோட 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, எத்தனை வருஷம் ஆச்சு தரு உனக்கு கல்யாணம் ஆகியே? எனக்கு அதுவும் மறந்து போச்சு. 22 பிரபு. ஓகே, 22. ஸோ 22 4 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஸோ 2022ல அந்த பிராமணாஸ் யாரெல்லாம் வந்திருந்தாங்களோ எல்லாருக்குமே தனியா அதுக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அன்னைக்கு வந்து அலாட் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு ஒரு இடம், கால் கழுகி விட்டு அவங்களெல்லாம் தொடச்சி எடுத்து அவங்கள மரியாதையோட மாலெல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி உட்கார வச்சிருந்தேன். மோகனா மாதாஜி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ மோகனா மாதாஜி. ஸோ இதெல்லாத்தையும் நம்ம லைஃப்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். அன்றாட வாழ்க்கையில முடிஞ்சா பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நாள்ல யாராவது பிராமணர்களை இன்வைட் பண்ணி அவங்கள நல்ல தான தர்மங்கள்லாம் கொடுத்து அவங்கள நல்லா பத்திரமா பார்த்துக்குவோம். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. லாஸ்ட் புருஷோத்தம மாசம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, மல்லீஸ்வரி பேசுறேன் பிரபு. இன்னைக்கு லாஸ்ட் புருஷோத்தம மாசம். அதான் ஐயருக்கு அரிசி, காய்கறி எல்லாம் பைசா எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்தோம். ஆனா மந்த்லி அமாவாசைக்கெல்லாம் நாங்க கொடுக்குறோம் பிரபு. நாங்க அமாவாசைக்கெல்லாம் கொடுப்போம். வருஷத்துல ஒரு நாள் வந்து திதி, எங்க வீட்டுக்காருக்கு 4 வருஷம் திதி வந்து கொடுப்போம். ஐயர்கிட்ட இருந்து தான் துணிமணி எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து காய்கறி பருப்பு எல்லாம் கொடுப்போம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரோ பேசுனீங்க? அடியன் தான் பிரபு. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து கிஷோரி மாதாஜி, ஷாம் பிரபு, கிஷோரி மாதாஜியோட அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு வராங்க. சோ ஐ கேன் டூ திஸ் பிரபு. அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்ல? பிரசாதத்துக்கு வராங்க வீட்டுக்கு. அவங்க பிராமணிக்கலே தீட்சா வாங்குனாங்களா? எஸ் பிரபு. யா you can do that மாதாஜி. Okay பிரபு. Even Sham Prabhu and Kishori Mataji is also Brahmanically initiated. Yes மாதாஜி. அவங்க ரொம்ப சங்கடப்படாம இருந்தாங்கன்னா definitely you can do. I think Kishori Mataji, Sham Prabhu will not accept, but I can do it for them, the senior devotees la Prabhu. சரி, எஸ் மாதாஜி பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே பிரபு. தேங்க் யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பட் உங்க பிரபு இருக்கணுமே,
யூ cannot do it for இருக்கிறாரு a பிரபு. பிரபு, கரெக்ட்? ஸோ நீங்க உங்க ஏன் பிரபு வந்து பிரபுக்கு பண்ணலாம், மாதாஜி வந்து மாதாஜிக்கு பண்ணுங்க. ஓகே, ஓகே பிரபு, ஓகே பிரபு. செல்வம் கரெக்ட். பிரபு வீட்ல தான் இருக்காரு பிரபு. யா, பிரபு ஓம் தத் சத். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு நாச்சிபுரம். பிரபு, நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதும் பிராமணனுக்கு எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சு பிரபு. நாங்க இதுக்கு முன்னெல்லாம் ஊர்ல என்ன ஒரு பிராமணன் வந்து எது பூஜைக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்க கேட்கறத விட அமௌண்ட் குறைச்சா தான் அவங்க தட்சணை குறைச்சி தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்ட்டு அப்படி சொன்னாங்க. நான் சொன்ன அப்படியெல்லாம் கொடுக்குறேன், அவங்க திருப்தி படுற அளவு கொடுக்கணும்ட்டு அவங்க கேட்டதை விட கொஞ்சம் அதிகமே கொடுத்தேன். அப்போ ரொம்ப இப்போ திருப்தியா பிரபு அப்படின்னு கேட்டேன். அவங்க ஓகே இது போதும் சந்தோஷம் அப்படின்னாங்க. அது அது அந்த யாவும் வந்துச்சு. இந்த கிளாஸ் நம்ம அட்டன் பண்ற யாவும் வந்துச்சு. பிராமணுக்கு சந்தோஷப்படுத்தி அவர் குஷியோட போகணும் அப்படிங்கிறது நல்ல விஷயம். இது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் எடுத்துன்னு வந்திருக்காரு சுப்பிரமணிய பிரபு. நிறைய பேரு நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் நம்ம பிராமணாவை இன்வைட் பண்ணி அவங்க நம்மளுக்காக எல்லாம் பண்ணி கொடுப்போம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் வச்சிருப்போம், 2000 கொடுக்கணும், இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 1000, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 2000, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நம்மளோட பேக்ரவுண்டு, நம்மளோட செல்வ செழிப்பு எப்படி இருக்கோ அதற்கு ஏற்றாறு போல நம்ம வந்து கொடுக்கணும். போன கல்யாணத்துக்கு அவங்க வந்து 1000 தானே கொடுத்தாங்க, நான் எதுக்கு 2000 கொடுக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. நீங்க பணக்காரா இருந்தா நீங்க 1 லட்சம் கூட கொடுக்கலாம் பிராமணருக்கு. பாயிண்ட் வந்து என்னங்க பிரபு? ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க 2000 கேட்டா நீங்க 1500 கொடுத்தா போதும், 1800 கொடுத்தா போதும். நான் சொல்லுவேன் அப்படிலாம் கிடையாது. அப்படி பிறகு சொன்னேன் 2000 கேட்டா 2200 கொடுப்பா, 2500 கொடுப்பா, அது சந்தோஷம், அவருக்கு குஷி ஆகணும், அப்படிதான் கொடுத்தோம் பிரபு. அதிகம் கொடுத்து சேட்ட பிரபு போதுமா என்ன வேணும்னா சொல்லுங்க. இல்ல பிரபு போதும், கேட்டதை விட அதிகம் கொடுத்து சந்தோஷம் பிரபு. எக்ஸாக்ட்லி. சுப்பிரமணிய பிரபு சொல்றத 100% ஃபாலோ பண்ணுங்க. நமக்கு வீட்டுல வந்துட்டு ஒருத்தங்க சேவை பண்ணிட்டு போயிருக்காங்கன்னா அவங்களோட திருப்தி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா நம்ம பண்ண அந்த மொத்த யக்னையும் வீணா போயிடும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அந்த யக்ஞை பண்ணிட்டாங்கன்னா சூப்பர் அவ்வளவுதான், இனி அதுக்கப்புறம் காரியம் முடிஞ்சு போச்சா, அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு மரியாதை கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. வந்து அவருக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஒரு லெவல்ல இருந்தோம்னா பிரசாதம் அது இதுன்னு சொன்னா அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அதர்வைஸ் இந்த மேக்ஸிமம் அவங்க சாப்பிட்றது இல்லை. ஸோ அப்படி இருந்தாங்கன்னா சாப்பிட முடியும் அப்படின்னா அவங்கள சாப்பிட வச்சு அவங்கள வழி அனுப்பிச்சு கார்லயோ பஸ்லயோ என்ன பண்றோமோ பைக்லயோ வெளியில வரைக்கும் வாசக்கதை வரைக்கும் ஒரு பெரியவங்க போயிட்டு அவங்கள வந்து வழி அனுப்பிச்சு they have to feel fully respected. ஃபுல்லி மரியாதைனா கிருஷ்ணர் பாருங்க காலமிக்கு விட்டுட்டு இருக்காருன்னா அப்புறம் நான் என்னெல்லாம் செய்யணும். ஸோ ஃபுல்லி ரெஸ்பெக்டட். அதே மாதிரி தட்சணையும் அவங்களோட திருப்திக்கு கொடுக்கணும், நம்மளோட சக்திக்கு அவங்களோட திருப்திக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓம் தத் சத். இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுனால தான் அதெல்லாம் தெரியுது. நாலேஜ் வருது. ஏன்னா நாங்க தமிழ்ச்செல்வி மாதிரி சொல்லுங்க. பிரபு, நம்ம இப்போ அதே மாதிரி டெம்பிள்ல இப்போ பிரதோஷம் எல்லாம் ஒரு முக்கியமான கும்பாபிஷேகம் இந்த மாதிரி கோவில் எல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா, அது அந்த ஒரு ஐயரே பண்ணுவாங்கல்ல, அதை நினைச்சு நம்ம இப்போ தட்டுல 10 ரூபாய் போடுறவங்க இருக்காங்க, அன்னைக்கு நம்ம 100 ரூபாய் கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு மனசு திருப்தியா இருக்கும்ல. அது மாதிரி நான் பண்ணிருக்கேன். வெரி குட் மாதாஜி, வெரி குட். எஸ், நம்மளால என்னால முடியுமோ ஒரு பிராமணா வந்து சந்தோஷப்படுத்த பாருங்க. நமோ பிராமணாய தேவாய கோ பிராமணாய ஹிதாயச்ச ஜகத்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகே, சோ கிருஷ்ணர் பசுக்களும் பிராமணர்களும் மிகவும் பிரியமானவர்கள். இன்ஃபேக்ட் ஒரு இடத்துல சாஸ்திரத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, எனக்கு அது இதெல்லாம் பிடிக்காது, அந்த விருந்தெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது, பிராமணனுக்கு ஒருத்தவங்க விருந்து போட்டு அவரோட வாயில இருந்து நெய் ஒழுகுமா, அதை சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றாரு. ஏன்னா we have to think a brahmana means அவங்க ஹோல் லைஃப் இந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த சமுதாயத்தை வந்து பகவான் கிட்ட கொண்டு போகணும். டைம் ஆயிடுச்சா? இந்த வந்துடுறேன் பிரபுஜி. ஹோல் இதை வந்து சமுதாயத்தை அவங்க தான் வழிகாட்டி கொண்டுட்டு போறாங்க. பிராமணா இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஓகே, ஐடியில் உட்கார்ந்து இருக்கிற பிராமணா கிடையாது. பட் a brahmana who has dedicated his life for the whole society. மற்ற சத்திரியன் வைசியன் சூத்ரன் எல்லாருமே அவங்க தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கைட் பண்ணி அவங்கள வந்து அப்லிஃப்ட் பண்றாங்க, அந்த ஆத்மா வந்து அப்லிஃப்ட் பண்ணிட்டு கொண்டுட்டு போறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பிராமணாக்கு நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல மரியாதை எல்லாமே செய்யணும். ஓகே இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, அவர் இந்த வேத விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் பண்ணாம நானும் ஐஐடி எம்ஐடின்னு பண்ணிட்டு நான் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த வேதம் அதெல்லாம் அழிஞ்சே போயிருக்கோம். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கிறது கூட இல்லாம போயிடும். அப்ப நம்ம அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணலாம்னா அப்ப நம்மளே என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து நீ வேற ப்ரொஃபஷனுக்கு போ. யோசிச்சு பாருங்க, அவன் புள்ள குட்டியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு, சோத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறது ரொம்ப இதா இருந்தா அவன் எப்படி இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும்? அப்போ அந்த பிராமணா இஸ் ஃபோர்ஸ் டு டேக் இன்ஜினியரிங், டாக்டர், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ்ன்னு ஏதாவது ஒன்று அவங்க அந்த பக்கம் ஓடிடுறாங்க. ஸோ இது நம்மளோட
பெனிஃபிட்டுக்காக நம்ம பிராமணாஸை வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கணும். ஸோ தட் அவங்க வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா புருஷ சுத்தமும் இருக்காது, வேத மந்திரங்களும் இருக்காது, ரிக் எஜுர் சாம எல்லாம் பேப்பர்ல தான் இருக்கும். ரிக் எஜுர் சாமான்னு உள்ள ஒண்ணுமே இருக்காது. அதை சொல்றதுக்கு இன்னைக்கு ஆளே கிடையாம போயிடும். அதனால அந்த பிராமண கல்ச்சர் வந்து நம்ம வந்து ப்ரமோட் பண்ணணும். அந்த சமுதாயத்தை வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், நல்லா ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ தட் அவங்க அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஹரி ஓம் தத் சத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே பிரபுஜி கிருஷ்ணா. நம்ம சொல்லலாமா? சொல்லுங்க ஹலோ. மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிராமன்ஸ்ல இப்ப நல்லாவே கவனிக்கிறோம். இருந்தாலும் அவங்க பசங்க எல்லாம் எல்லாம் ஐடி ஃபீல்டு போயிட்டாங்க. ஹையர் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. எல்லாம் நம்ம மாறி அகைன் அபராதம் பண்ண வேண்டாம். இன்னைக்குதான் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம வந்து அபராதம் பண்ண வேண்டாம். நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்க, பட் எல்லாருமே கவனிச்சாங்களான்றது நீங்க பார்க்கணும். ஒரு ஒரு 10 25 இல்லைன்னா ஒரு 50 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க நிலைமை ரொம்ப பரிதாகரமா போனதுனாலதான் அவங்க வந்து அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்னைக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. அது நம்மளோட ஃபால்ட்டை ஒழிய அவங்களோட ஃபால்ட் கிடையாது. ஓகே, ஒரு பீரியட்ல இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்றதுனால அவங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு திருப்பி ரிவர்ஸ் வர டேமேஜ் இஸ் ஆல்ரெடி டன். நம்ம அந்த டேமேஜ் ஒரு 10 50 வருஷத்துக்கு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம். ஓகே, அதை பண்ணி அவங்கள வந்து கவனிக்க முடியாம எல்லாம் போய் அதெல்லாம் காலத்தோட கட்டாயம் கூட வச்சுக்கோங்களேன். வெள்ளக்காரங்க வந்தாங்க, அவங்க எல்லாரையும் இவங்களெல்லாம் எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து பிராமண அவன் குடும்பத்தையே இது இப்போ கவனிச்சுக்க முடியல. ஏன்னா இந்தியாவில் விளைச்ச எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இந்தியாவை வந்து ரொம்ப வறுமையில தாழ்த்தி சாப்பிட்றதுக்கு உணவே இல்லாதபடி பண்ணாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க எப்படி ஒரு பிராமண ஃபேமிலியை வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும்? அதனால அவங்க எல்லாம் வந்து வெள்ளக்காரங்களுக்கு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அது காலத்தோட போக்குக்கு அதெல்லாமே நடந்திருக்குது. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கே நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிருக்கு. நம்ம யாரையுமே பிளேம் பண்ண வேண்டாம். நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை செய்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபு. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஜாய். ஸோ ரீகேப் சின்னதா பண்ணுங்க. நானும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டேன். இன்னைக்கு 8:05 ஆயிடுச்சு. ரம்யா மாதாஜி ஹரிபோல். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பாக்குறது. எவ்வளவு 4-5 மாசத்துக்கு அப்புறம் பாக்குறேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? டெய்லி வந்துட்டு இருக்கீங்களா ரம்யா மாதாஜி? இன்னைக்கு மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ரம்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரிபோல். என்னோட ஸ்பாட்லைட் எடுத்து. இப்போ ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி தானே பிரபு நம்ம பார்த்தோம். கிளாஸ் வந்து ரெகுலரா சரி, இல்ல ஆடியோ வரலனாலும் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன். வெரி குட் மாதாஜி, வெரி குட். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை சாப்டர் 6ல வந்து ஸ்லோகா 6.25 பார்த்தோம். அதுல வந்து 4 விஷயம் நம்ம பிரபு சொன்னாங்க. ஷனை ஷனை அப்படின்னா மெல்ல மெல்ல. இதுல வந்து உபவாசம்ங்கிறது வந்து பகவான் அருகில். அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்ரீனிவாசன் அவங்கிறதுல லக்ஷ்மி தேவி எப்படி ஹிருதயத்துல இருக்காங்கங்கிறதுக்கு இதுல வந்து உபரமேத் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து விலகி இருக்க வேண்டும், பௌதீக ஆசைகள்லேருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சீரியல் பார்க்குறது, படம் இதெல்லாம் பார்க்குறத கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு அடுத்தது புத்தையா திருத்தி ஹிருத்தேயா, இதில் வந்து புத்தியில் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும். யூஸ் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ் பை டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மனம் சொல்கிறத கேட்காம புத்தி சொல்கிறத கேளுங்க. அதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. எப்படி ஒரு சுகர் பேஷண்ட் வந்து சுகர் சாப்பிட்டா சுகர் வரும்னு தெரியும், மனம் வந்து என்ன சொல்லும், 2 டேப்லெட் போட்டுக்கலான்னு சொல்லும். ஆனால் புத்தி என்ன சொல்லும், சாப்பிடாதீங்க அப்படிங்கிறத புத்தி சொல்லும். ஸோ புத்தி சொல்கிறத கேளுங்க. ஸோ இந்த துளசி ஆர்த்தி பற்றி சொன்னாங்க. அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் தெரிஞ்சாலும் நம்ம மனம் சொல்கிறத இது பண்ணுவோம். ஆனால் நம்ம புத்தி சொல்கிறத கேட்டு அதை டெய்லி ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறத சொன்னாங்க. அடுத்தது வந்து ஆத்ம சம்ஸ்தம் மனகிருத்வா, ஆத்மாவில் நிலை பெற்று அது எப்படி இருக்கணும்னா ஆத்மாவில். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ இட்லி இருக்குது, அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மல்லிகைப்பூ மாதிரி இருக்கணும், இல்லை அதுக்கு பிரசாதம் கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டது பிரசாதமா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. ந கிஞ்சித் அபிசிந்தையேத், இது வேற எதையும் சிந்திக்காதீங்க அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கார் டிரைவர் வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு நம்மளை சேஃபாக கூட்டிட்டு போறாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம பகவானோட லோகத்துக்கு வைகுண்டத்துக்கு போக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு பகவத்கீதையில சொன்னாங்க.
பாகவதத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு 3 விஷயம் சொன்னாங்க. அதாவது பரிஷித் மகாராஜ் வந்து சிவகோஸ்வாமி கிட்ட வந்து கேட்குறாங்க, இந்த காளிங்கன் வந்து எதனால யமுனை நதிக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ அது யமுனை நதிக்கு வந்ததுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் என்னன்னா, கருடனுக்கு பயந்து அது வந்து அந்த யமுனை நதிக்கு வந்திருக்கும். ஏன்னா அந்த கருடன் வந்து அங்கே வந்து மீன் எதுவும் சாப்பிடாத, இது எதுவுமே எடுக்காதுங்கிறதுனால அது அங்கே பயந்து வந்து இருந்திருக்கும் அந்த நதியில். ஏன் அது அங்கே எதுக்காக அது பயந்து இருந்திருக்கோன்னா, சௌபரி முனிவர் கிட்ட வந்து அது வந்து சாபம் வாங்கியிருக்கோம் கருடன் வந்து. ஸோ சௌபரி முனிவர் ஏன் சாபம் விட்டுருப்பாங்கன்னா, மீன் மீது அவருக்கு இருந்த பற்றுதல்னால அந்த சாபத்தை வந்து கருடனுக்கு விட்டுருப்பாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, வைஷ்ணவ அபராதம் செய்யக்கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து பிராமணாஸ்க்கு வந்து நல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம கிருஷ்ணர் மாதிரி காலை கழுவி விட்டு இந்த ஒரு விஷயம் சொன்னாங்களே சுதாமா, அந்த இது அவருக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் நம்ம வரும்போது அவர் பாதம் கழுவி விட்டு தான் ஃப்ரெண்டை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்படி ட்ரீட் பண்ணாலும் அட்லீஸ்ட் நம்ம பிராமின்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அன்னைக்கு எல்லாரும் நைட் இதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த கோபியர்களை வந்து அந்த காட்டு தீயில இருந்து காப்பாற்றுவாங்க. எப்படி காப்பாற்றுவாங்கன்னா, அவர் அந்த தீயை வந்து கிருஷ்ணர் அப்படியே சாப்பிடுவார். சாப்பிட்டு பக்தர்களை வந்து காப்பாற்றுவாங்க. இதில் பக்தர்கள் எல்லாருமே கிருஷ்ணரை வந்து முழுமையாக நம்புவாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா, பகவானிடம் நம்ம முழு சரணாகதி அடையும் போது தன் பக்தர்களை எப்பேற்பட்ட ஆபத்துல இருந்தும் கிருஷ்ணர் காப்பாற்றுவாருங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சான்ஸே இல்ல மாதாஜி, சான்ஸே இல்ல. அருமையா ரீகேப் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ. ஏன்னா அந்த அதை நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணணும், கதையை மட்டும் பிடிச்சிக்காம அதுல இருந்து நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றத அப்ளிகேஷனை நீங்க நல்லா கவனிச்சு அழகா சொன்னீங்க. கதை சொன்னா டைம் ஆகும்ங்கிறதுனாலதான் அதை கதைலாம் சொல்றேன். சொல்லலாம், ரீகேப்ல நம்ம அதை மாதிரி சொல்லலாம். இந்த கதையில இருந்து நம்ம இதை எடுத்துட்டோம். நல்லா இருந்தது, பர்ஃபெக்டா ஓகே பண்ணீங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு செட்டிங் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ ப்ரோ. ஹரே சந்தோஷம் கிருஷ்ணா. சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் எனக்கு கொஞ்சம் வீட்டுல டிவோட்டிஸ் வந்திருக்காங்க, நான் போய் என்னன்னு கேட்டுட்டு வந்துடுறேன். தருணிதா மாதாஜி, நம்ம ஹரே வாஞ்சகல்பே கிருஷ்ணா. பண்ணிட்டு நான் உத்தரம் வாங்கிட்டுமா? எஸ் பிரபுஜி. எஸ் பிரபு. वाञ्छाकल्पे तर्भ्यः कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरु महाराज की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।